राम समस्त को मोर प्रणाम। साई सचेतर आउ गोटे अध्याय मु पढ़ी। यहाँ हूँ शेषतम अध्याय पढ़ी मुझे अध्यायटी समाप्त करी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे भक्तगणकर अधीर परमेश्वर सद्गुरु गीतार शिक्षा दे जी आमको शक्ति दियंती सेही प्रभु साई आम प्रति कृपादृष्टि करंतु एवं आशीष प्रदान करंतु। मलयगिरी स्थित चंदन वृक्ष जेपरी उत्ताप हरण कर निए, मेघ जेपरी जलवृष्टिकारी शीतलता एवं सतेजतार पुलक प्रदान करे, बसंत ऋतु में प्रस्फुटित पुष्प जेपरी ईश्वर उपासना सहायक हुए, सेहीपरि श्री साई बाबा कथा पाठक और श्रोता उभय को शांति और सुख प्रदान करे। जी कथा कहे बा श्रवण करे से दुहि धन्य। कहवा द्वारा मुख तथा श्रवण द्वारा कर्ण पवित्र हो जाए। यह सर्वजन विदित जे जेते प्रकार साधना कले मध्य सद्गुरुंगर कृपा नहेले जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति हेब नाही। एही प्रसंग में निम्नलिखित कथा शुणु। श्री हरिनाम सीताराम ओरफ काका साहेब दीक्षित 1864 मसीह खांडवा केंद्र प्रोविंस रे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मग्रहण करते। खांडवा हिंगण घाटर प्राथमिक शिक्षा और नागपुर से माध्यमिक शिक्षा लाभ कले। यापर उच्च शिक्षा मुंबई आसिले। प्रथम उइलेन्स कॉलेज और तापर इन्फ्लुएंस कॉलेज रे अध्ययन कले। 1883 मसीह से स्नातक लाभ कले। तापर LLB और सल्फिटर परीक्षा उत्तीर्ण हेले एवं सरकारी सल्फिटर फार्म मेसर्स लिटिल एंड कंपनी रे जोगदेले। किछि वर्ष पर से निजर एक सल्फिटर फार्म खोलिले। 1909 मसीहा पूर्व से बाबांकर नाम शुणी नथिले, किंतु तापर से तांकर जने बड़ भक्त पलटि गले। लुनावेला से रहुतला बेले तांकर पुराणा बंधु नाना साहेब चंद्रकर सहित देखा हुए। उभय नाना विषय रे आलाप आलोचना करती। दिने एपरी आलोचना समय काका साहेब लंडन में ट्रेन चढ़ुवा समय किपरि खसी पड़े तथा आहत हेले से कथा कहते। नाना साहेब तांको कहले एही खंज गोड़ तथा जंत्रणार मुक्ति पाइबा चाहूले से तांकर सद्गुरु श्री साई बाबा को शरण रे जीवा उचित। यह कही से बाबांकर निकट ठिकाना और पूर्ण विवरणी देले। ता सहित बाबांकर यही उक्ति मध्य दोहराइले जे मु मोर भक्त मानकु 7 समुद्र दूररू मध्य टाणी आनिबी, जेपरिक दौड़ी रे बंधा होइतिबा पक्षीटीए टाणी होई आसे। से एक कथा भी स्पष्ट करदेले जे जदि तुम्हें बाबांकर लोक होई नथिबो ताहले तांको प्रति आकर्षित हेबो नाही कि तांकर दर्शन मिलिबो नाही। एही कथा सुनी काका साहेबଙ୍କ मनरे बड़ आग्रह और प्रसन्नता ହେଲା एवं नाना साहेबଙ୍କୁ से कहले जे शिरडी जाई बाबांको दर्शन करिवे, तेबे शरीर रे पंगित नुहे। तांका मनर चंचलता तथा पंगु अवस्था को दूर करी शाश्वत आनंद प्रदान करिबा पई प्रार्थना करिवे। किछि दिन पर काका साहेब मुंबई विधान परिषद निर्वाचन संक्रांत रे अहमदनगर गले और सेठरे काका साहेब मिरकरଙ୍କ घरे रहिले। काका साहेब मिरकरଙ୍କ पुत्र बाला साहेब मिरकर मध्य सही समय रे अश्व प्रदर्शन पई अहमदनगर आसीदेले। से कोपर गाँव रे मामलतदार थिले। निर्वाचन काम सरिबा पर काका साहेब शिरडी जाबाक चाहिए। मिरकर पिता पुत्र मध्य कहा संगे तांको पाखक पठाइले भल हेबो बोली विचार करी जड़े उपयुक्त व्यक्तिंकर संधान रे थिले। तेणे स्वयं बाबा तांकर नियर शैली रे काका को स्वागत करिवार व्यवस्था करुथिले। श्यामक निकट को एही समय तांको ससुरଙ୍କ ठारू अहमदनगर गोटे टेलीग्राम आसिला। ससुरଙ୍କ स्वास्थ्य बड़ उद्वेगजनक, तेणु यथाशीघ्र आसवाक अनुरोध कले और अहमदनगर जाई शाशुको स्वास्थ्यवता देखा कहले। सेतेबेले शाशुंकर स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित होता है। नाना साहेब पानसे और आपा साहेब ग्राड़े प्रदर्शन को जाउथिबा बेले बाटर श्यामा को देखिले। मिरका घर को जाई काका साहेब दीक्षित को देखा करी तांको हांगारे शिरडी नहीं जावाकू सेमाने श्यामा को अनुरोध कले। श्यामा आगमन विषय मध्य सेमाने काका साहेब और मिरकर को जणाइदेले। संध्यारे श्यामा मिरका घरे पहुँचिले और मिरकर काका साहेब सह तांकर परिचय करदेले। राति 10टा ट्रेन रे सेमाने कोपरगाँव जावा स्थिर कले। यापर एक कौतूहल घटना घटिला। बाला साहेब मिरकर बाबांकर गोटे बड़ फोटो उपरे घोड़ा जाइतिबा कपड़ाटी को हटाई देले। काका साहेब तांकर दर्शन कराइले। जहाँकर दर्शन पाई से शिरडी जाउछन्ती फोटो रूप से एठारे तांको दर्शन देउथिबा देखि
କାକା ସାହେବଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଏହି ଫଟୋଟି ମେଘା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ପୁଣି କାଚ ଲଗାଇ ବନ୍ଧେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମିର୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଫଟୋ ବନ୍ଧେଇ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ କାକା ସାହେବ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା। 10ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଟିକେଟ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଟ୍ରେନ୍ର ଗାର୍ଡ଼ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡବାରେ ବସାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଯାତ୍ରା କରି ସେମାନେ କୋପରଗାଁও ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେଠାରେ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ବି ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ନାନା ସାହେବ ଓ କାକା ସାହେବ ପରସ୍ପରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ମିଶି ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା କଲେ। ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କାକା ସାହେବ ମନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର କମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ତୁମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ୟାମକୁ ପଠାଇଥିଲି। କାକା ସାହେବ ବହୁ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ ହେଲେ। ଶିରିଡ଼ିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ା ତିଆରି କଲେ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସେହିସବୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପାଠକମାନେ ସେ ସାଇଲୀଳା ପତ୍ରିକାର କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ବିଷୟଙ୍କ ଭାଗ 12 ସଂଖ୍ୟା 6-9 ପାଠ କଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆମେ ଏହି କଥା ସମାପ୍ତ କରିବା। ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଅନ୍ତିମ ସଭାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ନେଇଯିବେ। ତାହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। 1926 ମସିହା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ସେ ହେମଳପନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରେଳରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଇଲୀଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। କାକା ସାହେବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହେମଳପନ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ସନ୍ଥମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କିପରି ଭାତୃଭାବ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଟେମ୍ବେସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଦାବରୀ ତଟ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଶିବିର ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଯୋଗୀ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣ୍ଡଳିକା ରାଓ ନାମରେ ନାନ୍ଦିଆବାଟରେ ଜଣେ ଓକିଲ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସାହେବଙ୍କର କଥା ପଡ଼ିଲା। ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ କରବଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପୁଣ୍ଡଳିକା ରାଓଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାରିକେଳ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କୁ ଏହା ଅର୍ପଣ କରିବ। ମୋର ପ୍ରଣାମ ନେଇ ଜଣାଇ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେ ସେ କେବେ ମୋତେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତଥା ସର୍ବଦା ମୋ ପ୍ରତି କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବେ। ସେ ଏହା ସହ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସାଇଙ୍କ କଥା ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପୁଣ୍ଡଳିକା ରାଓ ତାଙ୍କର ନାରିକେଳ ଓ ସନ୍ଦେହ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଟେମ୍ବେସ୍ୱାମୀ ବାବାଙ୍କୁ ଭ୍ରାତା ବୋଲି କହିବା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମାସେ ପରେ ପୁଣ୍ଡଳିକା ରାଓ ତାଙ୍କର କେତେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ। ଟେମ୍ବେସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ନାରିକେଳଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ। ମନମାଡ଼ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତୃଷା ଲାଗିବାରୁ କେତେକ ବନ୍ଧୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏକ ଝରଣା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାବି ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ କାଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରେ ମିଶାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାହା ଖାଇଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ଭୟ ହେଲା, ଏବେ କରିବେ କ'ଣ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରି ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ତ ବେତାର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁଣ୍ଡଳିକା ରାଓଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ମୋର ଭାଇ ପଠାଇଥିବା ଜିନିଷ ଆଣ। ସେ ବାବାଙ୍କର ଚରଣ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ସେହି ନଡ଼ିଆର ମୂଲ୍ୟ ଏହି ନଡ଼ିଆଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ତାହା କଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ଯେତେ ବଡ଼ ବା ଛୋଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ ନ କରି ଅଭିମାନ ତଥା ଅହଙ୍କାରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ପ୍ରଗତି ହେବ।
ବାବାଙ୍କର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ବାଲାରାମ ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି କାଳ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ସରକାରୀ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ସେବା କଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୀତା, ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଟୀକା ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡରପୁର ବିଠୋବାଙ୍କ ସେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ସେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବାବୁଲୁଜୀ ଓ ବାମୁନରାଓ ଶିରିଡ଼ି ଆସି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ ଘରକୁ ଫେରି ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ବାଲାରାମଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଶିରିଡ଼ିରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୋର ଦରବାରରେ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବାବାଙ୍କ ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ଧୁରନ୍ଧର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ବି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ବାବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନେ ମୋର ଦରବାରର ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ଧୁରନ୍ଧର ବାର୍ତ୍ତାଗଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ କି ଗତ 60 ଜନ୍ମ ଧରି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଦ୍ର ଏବଂ ବଡ଼ ଉଦାର ପ୍ରକୃତିରେ ଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ଚରଣରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କରଯୋଡ଼ି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ତଥା ଅଶ୍ରୁପାତ, ରୋମାଞ୍ଚ, କଣ୍ଠାବରୋଧ ଆଦି ଜାଗୃତି ହେଲା ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ପୂରିଗଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବସାଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ କଥା କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ପୁଣି ମସଜିଦ ଆସି ବାବାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କଲେ। ବାବା ସେତେବେଳେ ଚିଲମ ଟାଣୁଥିଲେ। ବାଲାରାମଙ୍କୁ ସେ ଚିଲମ ଚଢ଼ାଇଲେ ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ଧୂମପାନ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିନପାରି ଚିଲମ ଧରିଲେ ଓ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଥରେ ଟାଣି ବାବାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବାଲାରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷରୁ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିଲମ ପିଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଶ୍ୱାସରୋଗ ହେଲା। ତାହା ଠିକ୍ ସେହି ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ବାବା ମହାସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା। ଧୁରନ୍ଧର ପରିବାର ସେହି ରାତିରେ ଚବାଡ଼ି ଉତ୍ସବ ମନେକରି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆରତି ସମୟରେ ବାଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପରଦିନ କାକଡ଼ ଆରତି ସମୟରେ ସେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଲା। ବାଲାରାମ ଧୁରନ୍ଧର ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ସନ୍ଥ ତୁକାରାମଙ୍କର ଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଜୀବିତ ନଥିଲେ। ଏହାପରେ 1928 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବାଲାରାମଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥପଣମ୍ ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।